हरि ओम जय जगन्नाथ। आसतु आमे आज महाप्रसादर महात्म्य विषय जानिबा। विश्व ब्रह्मांड हिंदू शास्त्र मोदित पवित्र वस्तु होछि गंगाजल, ब्रजधूलि और महाप्रसाद। यह तीनोटी ब्रह्मवस्तु जो भक्त को प्राप्त होता है तार जीवन धन्य हो जाए। तन्मध्यरु महाप्रसादर महात्म्य असाधारण गुरुत्व वहन करिछि। यार प्रस्तुतिकरण जेपरि स्वतंत्र, ठीक सेहीपरि यार पाकशाला, पूजा पद्धतिर नीति नियम, सेवायत, व्यावहारिक गुणावली, महक, स्वाद, खाइबार तृप्ति इत्यादि गोटे गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिअछि। मादला पांजी ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार पुराणशास्त्र, वेद वेदांत, उपनिषद, काव्य कविता पर्यालोचना कले यार समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। ओडिशा कहीं समग्र भारतवर्ष में समस्त देवदेवी को अर्पित होता भोग को प्रसाद कहुए, किंतु यह सत्य जी केवल श्रीक्षेत्र स्थित ओडिशार बड़ ठाकुर अशेष आशीर्वाद भंडार तथा श्री जगन्नाथ अर्पित भोग को प्रसाद परिवर्ते महाप्रसाद कहुए। वास्तविक यह सेवन गुण, महक, स्वाद, तृप्ति और गारिमा सर्वव्यापक रूपे आदरणीय, सम्माननीय और प्रशंसनीय हो पारिछि। एसहित यह आध्यात्मिक भक्ति प्रेमर भक्त समाज को स्वर्गपुरी आनंद प्रदान करें। यह महाप्रसाद प्रस्तुतिकरण मध्य विचित्र, जहाँकि पृथ्वीर कौन यहीपरि प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया विरल मात्र। एणु यह प्रस्तुतिर पाकशाला को पृथ्वीर बृहत्तम पाकशाला और यार विक्रय केन्द्र को आनंद बजार और पृथ्वीर बृहत्तम होटेल रूपे ख्याति अर्जन करिअछि। यह पाकशाला मध्य हिंगुला पीठ रूपे अभिहित होइछि। यही पीठरे अल्प समय लक्ष लक्ष भक्तों में महाप्रसाद प्रस्तुत होता है। ये खाद्य केवल काठ जाळेणी द्वारा प्रस्तुत होता है। आउ मध्य यह केवल कला और नाली माटी निर्मित हांडी प्रस्तुत होता है। यही सब माटी हांडी को कुड़ुआ बोली मध्य कहा जाता है। विभिन्न आकार होता है। यह एक स्वतंत्र सेवायत निर्माण करिथांती। सेहीपरि एक निर्दिष्ट संप्रदायर सेवायत और सुपकार जहाँ को कहा जाए से रंधन कार्य करिथांती। पाकशाला 6टी शिखा थिबा चुली प्रथम थाकरे 5टी हांडी, द्वितीय थाकरे 3टी हांडी और तृतीय थाकरे गोटे हांडी रखी खाद्य प्रस्तुत होता है। प्रथमे पालिया पूजा पंडा द्वारा रोषघर होम होता है। तत्पर सुपकार सेवायत माने माटी एक पट्टी बांधि शुद्धपूत भाव निष्ठार सह प्रणव उच्चारण करी हांडी को धौत करिथांती। मनमथ बीजरी पाक हांडी जल पूर्ण करी समाने दशाक्षरी मंत्र रे अरुआ चाउल बा अमुणिहा हांडी पकई थांती। लक्ष्मी बीजे स्मरण करी चाउल हांडी पकई थांती। पर्यायर यह महाप्रसाद प्रस्तुतिकरण विभिन्न शास्त्र मतवाद भिन्न भिन्न संस्कार होता है। प्रथम प्रसाद रे षड संस्कार द्वारा अन्न तत्वर विलोप कराए ब्रह्मत्वर आप या महाप्रसाद कही थांती। यही षडंग संस्कार गुड़िक है। प्रथम है महालक्ष्मी द्वारा वैष्णवाग्नि रंधन, द्वितीय श्रीजंत्र ठा मुरुजर नैवेद्य निमंते स्वर्णमय पात्र परिवेषण, 3 है मंत्रराज बा द्विंशाक्षरी नृसिंह तानीय पाताल नृसिंह मंत्र प्रोक्षण, 4 नंबर है अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र निवेदन, 5 है भैरवी चक्र उच्चिष्ट भैरवी विमला को समर्पण एवं 6 नंबर है विश्वकेशन शुक प्रहलाद हनुमान नारद जैनतेय देवल और इंद्रदम्नादि 8 सात्विक वैष्णव को अवशेष अन्नबलि प्रदान करा जाए। द्वितीयतः तांत्रिक मतवाद महाप्रसाद 11टी संस्कार माध्यम होता है। से गुड़िक है, 1 है चाउल को अमुणिया कहुए, 2 है सही चाउल रक्षा हेबा परे अन्य, 3 नंबर सही अन्न भैरवी चक्र अभिमुखी हेले ताहा छेक, 4 नंबर है छेक भैरवी चक्र संस्थापित हेले ताहा भोग, 5 नंबर है ताहा श्रीजीव को अर्पण कले हुए नैवेद्य, 6 नंबर है नैवेद्य बलि अर्पण कले ताहा हुए प्रसाद, 7 नंबर है से प्रसाद माँ विमला को अर्पण कले ताहा हुए महाप्रसाद, 8 नंबर है ताहा 5 परमेश्वर को दृष्टि पथारूढ़ हुई मुख्य प्रदान कले ताहा हुए कैबल्य, 9 नंबर है से कैबल्य जाति वर्ण धर्म सेवन करने समय हुए अभड़ा,
10 ନମ୍ବର ହେଲା ଅବଢ଼ାରୁ ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ହେଲା ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଂସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 11ଟି ସଂସ୍କାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ ପରିଗଣିତ। ମହାପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଡ଼। ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥ ଭୋଗ, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଭୋଗ। ଏହି ବଡ଼ ଭୋଗ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ତାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେପରି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଅଛି, ଅତୀତରେ ସେପରି ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ତାହା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯଯାତି କେଶରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 522ରୁ 598 ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଯାତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯଯାତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନଭୋଗର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୈଫୟତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମତବାଦରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟଦେବ 1230 ସମୟରୁ ନଗରୀ ତାମ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। 36 ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଯାହାକୁ ରାଉତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବିଧିରେ ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କାରଣ ଏହାର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପଯୋଗିତା ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହାର ନାମ ଧରିଲେ ବା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ଏକ ମୈତ୍ରୀ ଓ ସଦ୍ଭାବର ଓଡ଼ିଶା। କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏହା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ଓ ସାମାଜିକ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ସତ୍ୟପାଠ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଘର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସତ୍ୟପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଅଇଁଠା, ସାନ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବସି ସେବନ କରିବାର ବିଧି ସମାଜକୁ ଦେଉଅଛି। ନୂତନ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଓ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ଗୃହ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଏହାର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଫଳରେ ଶତଜନ୍ମର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ଶତଜନ୍ମର ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଗରେ ସେହିପରି ମହକ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ସମତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ପିତୃଲୋକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଏହାର ସେବନ ମାନସିକତାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲାଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅମୃତ ପରି ପବିତ୍ରତା। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଓ ଅଶଙ୍ଖୁଡ଼ି। ଅନ୍ନ, ଡାଲି, କାନିକା, ଡାଲମା, ତରକାରୀ, ଶାଗ, ଖଟା, ମହୁର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଓ ଖଜା, ଫେଣି, ଆରିସା, ପୁଳି, ନାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୈନିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ 56 କଉଟି ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମନ୍ଦିରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ କୁର୍ମବେଢ଼ା ଓ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାପ୍ରସାଦ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଏ।
ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ରହି ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସତର୍କତାକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥାଏ। ଐତିହ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏହି ସତର୍କତା ହେଲା, କୌଣସି ଆସନରେ ବସି ସେବନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ କୌଣସି ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖୁଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଓ ଏହାର ବାସନକୁସନ କୌଣସି ନଳା ବା ଅଇଁଠା ସ୍ଥାନରେ ନ ଧୋଇ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଚାହିଦା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ଓ ପୂଜନୀୟ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ମହାପ୍ରସାଦ ସର୍ବଜନାଦୃତ ଏବଂ ମହାପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ।